بعد از ظهر همگی بخیر باشه. I would like to introduce a new visitor here today. من میخوام یک ملاقات کننده که امروز مهمان هست به شما معرفی We کنم. have with us Sister Rosaline. Could you stand, please? خواهر روزالین هستن. So she is visiting today for the first time. و ایشون برای اولین بار هست که اینجا هستن. I met her son last October in Kenya. من پسر ایشون رو سال اکتبر گذشته در کنیا در واقع ملاقات کردم. So she is living here in Toronto. الان ایشون روزالین در تورنتو زندگی میکنن. And her son is desperately hoping to come here as well. و پسرش هم خیلی مشتاق هست که زودتر بیاد اینجا. So welcome. خیلی خوش اومد. یک بار دیگه برای روزالین عزیز. So where's a good church? خب یک کلیسای خوب کجاست؟ This is a question that comes up very often. و این سوالیه که اغلب مطرح میشه. You're moving to a new city, شما میری توی یه شهر نو like Perry Sound, مثلا پاریس ساوند and where is a good church? و اونجا کلیسای خوب کجاست؟ People will say, well, you could go here. و میگن مثلا برو اینجا و اینجا. But the best one is this one. ولی میگن بهترینش اینجاست. And so when we have many churches in a city, وقتی که ما کلیساهای بسیاری در یک شهر داریم، people become accustomed to comparing. و اون مردم اونطوری دیگه عادت میکنن که با هم دیگه مقایسه We کنن. like to go to this church because they have a wonderful preacher there. ما میخوام بریم به این کلیسا برای اینکه یک موعظه کننده خیلی خوب داره. We can go to a church because they have wonderful music there. یا میخوام بریم به این کلیسا برای اینکه اونها موسیقی‌های خیلی خوبی دارن. They have special events. They have people come from all around the world. و میتونن در واقع جشن‌های مختلف دارن که از همه دنیا میان اونجا. So the question, where is a good church? پس سوال اینجاست. یه کلیسای خوب کجاست؟ Supposing you're going to move to Calgary. مثلا فرض کنید میخواین برید کلگری. You will go there and say, where's a good church? میرید اونجا و میگی این کلیسای خوب اینجا کجاست؟ I would say to you, من به شما اینو میگم. find out where there is a good church before you move there. قبل از اینکه برید اونجا کلیسای خوب رو دنبالش بگردید. Sometimes you move to a place and you realize there is no church, no Farsi speaking church there. بعض وقتا شما ممکنه یه جایی برین که اصلا هیچ مثلا کلیسای فارسی زبانی اونجا اصلا نباشه. Because actually we're asking where is a good Farsi church. برای اینکه ممکنه سوال بکنید اونجا برید بگید اصلا یه کلیسای فارسی زبان خوب کجاست. And of course these churches are not quite all the same. و این مسلماً تمام کلیساها مثل هم نیستند. What do you think about this church? مثلا در مورد این کلیسا چی فکر Is می‌کنید؟ this a good church? این یک کلیسای خوبیه؟ What do you think? چی فکر می‌کنید؟ This is a church that was started 50 years ago in Bucaramanga, Colombia. این کلیسا حدود 50 سال پیش در کلمبیا بوده. Bucaramanga. That's good. Not very good. نه خیلی همچین درست گفت نگفته. So 50 years ago, my wife and I helped start this church. ما حدود 50 سال پیش این کلیسا رو من و خانومم شروع کردیم. So today they're having their 50th anniversary. و امروز 50مین سالگرد این کلیساست. So a number of churches have grown out of this church. و خیلی کلیساهای دیگه از طریق این کلیسا شروع کردن به تشکیل شدن و رشد کردن. And this church is located in و این کلیسا در کجا چیز شده هست در کلمبیا؟ شما بگید جای من. It's located in این لوکیتد در کجا واقع شده؟ Bucaramanga. بوکارامانگا. That's better. میشی؟ So the question, is this a good church? ولی سوال بزرگ اینه. know- این کلیسای خوبی هست؟ In 50 years, there are a lot of changes. میدونی توی 50 سال میتونه خیلی تغییرات باشه. Only a few people who were there when we were there 50 years ago are still at this church. فقط چند تا از اون آدمایی که ما 50 سال پیش اونجا بودیم شروع کردیم هنوز اونجا هستن. A number of generations of people have come and gone. و خیلی از نسل‌های بعدی اومدن و رفتن. Leaders have come and gone. رهبرانی بودن که اومدن و رفتن. Sometimes the church has been strong. و بعض وقتا این کلیسا خیلی قوی Other times the church has been low. و خیلی وقتا خیلی در پایین بوده.
Is it a good church? آیا این کلیسای خوبیه؟ Is it only a good church when it's strong? آیا یک کلیسای خوب فقط زمانی است که فقط قوی هست We will all go there. و هممون بس بریم اونجا؟ But when it's not so strong, ولی وقتی که زیاد قوی نیست then we all leave. و هممون ترک بکنیم اونجا رو؟ A lot of things can happen in 50 years. خیلی چیزا در 50 سال میتونه اتفاق بیفته. So just in the parking lot today, I was watching by Zoom the anniversary service. من همین الان توی اونجا که رسیدم تو همین پارکینگ اینجا که بودم داشتم اون 50مین سالگرد اون کلیسای اینجا رو داشتم نگاه می‌کردم. So we're very interested in what is happening there today. و خیلی جالب بود برای این چیزی که اتفاق داشت می‌افتاد اونجا. And what is a good church? بالاخره یک کلیسای خوب چیه؟ If you're going to give it a score, حالا اگه بخوای یه امتیاز بدید مثلا is this church excellent church, مثلا این کلیسای عالی هست، good church, خوبه، average church, متوسطه poor church? و خیلی کلیسای بدیه. Is it a good church if it's growing? آیا یک کلیسای خوب کلیسایی که داره رشد پیدا میکنه؟ When we were in Bucaramanga 50 years ago, it was only our team of North Americans and one Colombian couple. من اون همون کلیسایی که دارن 50 سال پیش خیلی هاشون فقط یک زوج لاتین امریکن بوده. لاتین امریکن از اون آمریکای لاتین در اونجا بودن. So if one more Colombian came, it was a growing church. پس داشتن همطوری کلمبیا که داشتین کلیسا رشد پیدا می‌کرد. Because we only had two. برای اینکه فقط 2 تا داشتیم اول. But of course we like to see that a church is growing. معلومه خب هممون دوست داریم که کلیسا رشد پیدا بکنه. Is it a good church if I like the people? آیا اون کلیسایی که خوبه که من مردمش رو دوست دارم؟ Is it a good church if it has good leadership? آیا اون کلیسای خوبیه که رهبران خوب داره؟ Is it a good church if it gives me good feelings when I go there? آیا اون کلیسای خوبیه که به من یه حس خوبی میده؟ Is it a good church if it has correct doctrine? آیا کلیسای خوب که این که یک تعلیم صحیح داره؟ Is it a good church if it has great worship? آیا کلیسای خوب اونه که یک در واقع سرودهای خیلی خوب داره؟ Or if it's my denomination? یا اینکه کلیسای خوب اونه که فرقه من اونجاست؟ It has good preaching. آیا اونجا جاییست که سخنرانی‌های خوب هست؟ Is it a good church if they help everyone? کلیساییه که به همه داره کمک میکنه؟ Well, is it a good church if you feel the Spirit there? آیا کلیسای خوب اونیه که اونجا روح خدا اونجاست؟ Is it friendly? که اونا دوستانه هستند؟ Well, what do you think? شما چی فکر میکنید؟ Is it a good church if you have all these things? آیا کلیسای خوب که همه اینا رو داشته باشه؟ What if is it a stable church, a predictable church? کلیسایی که در واقع کلیسای خوبیه که همیشه پایدار هست؟ What if it has good music? اون که موزیک خیلی خوب داره؟ They have a very good drummer at this church. مثلا میگیم او در اینجا خیلی جاز خیلی خوبی دارن. Does that make it a good church? آیا این کلیسا رو خوب میسازه؟ If it has lots of young people, is it a good church? آیا اون کلیسای خوبه که جوانای بسیار داره؟ Or is it a good church if they have old people? آیا کلیسای خوبه که فقط مردم پیر توشن؟ What about if it's a praying church? آیا کلیسای خوبه که فقط توش دعا خیلی خوبه؟ Is it a church where everybody's involved? آیا کلیسای خوبه که همه توش دخیل هستن؟ Do they have programs for everybody? برای همه یه برنامه‌ای دارن؟ Programs for couples? برنامه دارن برای زوج‌ها؟ Programs for people in their 20s? برنامه دارن برای اونایی که 20 ساله هستن؟ Programs for young men who are exactly this high? برنامه دارن برای جوانایی که دقیقاً همچین قد خاصی دارن؟ Is it a good church if it has a nice building? آیا کلیسای خوب بودی که یک ساختمون زیبایی داشته باشه؟ We could go on and on. و خیلی میتونیم همینطوری ادامه بدیم بریم There جلو. are lots of things that attract us. خیلی چیزا هست که ما رو به خودمون جلب میکنه. What is a good church? پس بالاخره یک کلیسای خوب کجاست؟ Excellent. که بگیم عالیه، Good. که بگیم خوبه، Average. فقط بگیم یه بد نیست، متوسط، Poor. یا اینکه بگیم نه خیلی سطحش پایینه. It's always important to ask yourself, what was the church like at the beginning when it first started? خیلی خوبه که همون دفعه اول آدم بفهمه بپرسه این ساله که کلیسای خوب کجاست. Because in a way the church started with a big bang. برای اینکه همیشه کلیسا اینطوری بوده که اولش با مثل یه بینگ بنگ شروع شده. I don't mean the big bang when we talk about the creation of the world. من اون بینگ بنگی که در واقع در مورد خلقت تمام جهان هست نیست. I'm saying that when the church began, it started like with thunder and lightning.
منظورم اینه که واقعا کلیسای اولی که درست شد به صورت یه حالت رعد و برق بود، یهو درست شد. The church was loved and hated at the same time. هم اون کلیسایی که درست شد مورد محبت قرار گرفت، هم مورد در واقع نفرت آدما. Maybe only these people would join it, the hated part. و ممکنه فقط این قسمتی که اینور هستن اون قسمتی هستن که از نفرت، قسمت نفرت But all these انگیز people هستن. would come to the church if it was loved by everybody. و این قسمت کسایی هستن که فقط اون قسمتی که محبت به کلیسا شده دوست دارن. But at the beginning it was loved by many people. ولی در ابتدا به وسیله خیلی‌ها کلیسا مورد محبت قرار At the گرفت. same time, people hated them. و همون زمان هم همون کلیسا توسط خیلی‌ها مورد نفرت خیلی‌ها بود. There was persecution. اونجا زجر و شکنجه بود. People were scattered everywhere. و مردم به همه طرف پخش و پلا شدن. What do you think? Was that a good church? آره پس این کلیسای خوبیه؟ A church that was being scattered everywhere? کلیسایی که توش مردمش همه طرف پخش و پلا شدن؟ Today they're here. ها؟ Today they're here. امروز اینجان And then they're scattered to Winnipeg and Vancouver and Parry Sound. و بعدش رفتن توی ونکوور و پریساند و نمیدونم کلگری و فلان جا. It was dangerous. و می‌بینیم چقدر خطرناک بود. The church was especially afraid of a man named Saul. و اون موقع در ابتدا مردم کلیسا از یه مردی به نام شاول به He شدت می‌ترسیدن. thought he was doing God a great service by throwing men, women and children into prison. و در واقع سولوس در واقع کسی بود که اون تمام کسایی که مسیحی بودن رو مینداخت به زندان و اونا رو حبس میکرد. At the beginning, almost all the church members were Jewish people. در ابتدا فقط کسانی عضو کلیسا بودن که قبلا یهودی بودن. If any of us would have wanted to go, we might have had a problem. اگه یکی از ماها مثلا میخواست بره به اون کلیسا دچار اشکال میشد. The church was born mostly in cities, but mostly with persecution. کلیساها در ابتدا فقط در شهرها درست میشدن در ابتدا ولی همیشه با زجر و شکنجه. This morning I was speaking at the Don Valley Bible Chapel. من همین امروز صبح داشتم در کلیسای دان ولی بایبل چپل And I was صحبت saying to می‌کردم. the people there that the church is flourishing the most where it's opposed the most. من اینو بهشون گفتم اون کلیسایی که خیلی شکوفا هست و شکوفا میشه که بیشترین در واقع اختلافات و در واقع تضادها درش ایجاد میشه. There was a lady sitting right in front of me here. و یه خانمی اون جلو من نشسته بود She was from India. و از کشور هند بود. I could see while I was speaking she had a big smile. و وقتی داشتم میخندیدم دیدم چقدر لبخند بزرگی داشت. Because I was saying to them that the church is flourishing in countries where it's resisted the most. برای اینکه من گفتم کلیسا در کشورهایی داره خیلی شکوفا میشه که بیشترین مخالفت‌ها داره بهش انجام میشه. We are sometimes fooled into thinking that if the government would treat us better, then the church would flourish more. بعض وقتا ما خیلی زود گول میخوریم، فکر میکنیم اگه یک دولت یک کشوری اومد کلیسا حمایت کرد ما خیلی شکوفا میشیم. It's not true. این حقیقت نداره. It's where the church is resisted بلکه وقتی کلیسا بر علیهش مخالفت میشه that it's flourishing the most. اون موقع است که بیشترین شکوفایی رو داره. And that Indian lady came to me afterwards. و بعد این خانم هندی بعد از سخنرانی اومد پیش من She said it's true. گفتش این حقیقت داره. In India, the church is persecuted, گفت در کلیسا در هند باهاش دچار آزار و اذیت شد but کلیسا، it's flourishing. اما بعد شروع کرد به شکوفا She said, in شدن. my church in India, we have 2,000 people every Sunday. ما به گفت در کلیسای خودم که در هند هست الان حدوداً ما هر یک شنبه حدود 2000 نفر آدم داریم. Now, a few weeks ago, I was in Ottawa, من چند هفته پیش در اتاوا بودم and there was a Caucasian man who looked like me except younger. و یه سری آدمایی که از من جوان‌تر اما کانادیول اصل در واقع سفید پوست بودن، Only a little bit younger, یه خورده جوان‌تر. actually about 40 years. He asked this group of immigrant church leaders, what are we missing in the West? و سوالی که مطرح شد اونجا این بود که ما بیشترین چیزی رو که واقعاً در غرب داریم عدس داریم میدیم چی هست؟ And there was a Persian man there named Omid, who I think has spoken to you. و یک نفر ایرانی که امید هست که شما میشناسینش اونجا بود. He said, what the church is missing گفتش چیزی که کلیسا الان درش واقعا فقدان داره اینه is persecution. آزار.
کلیسا نیاز به آزار داره. What do you think? شما چی فکر میکنی؟ Would you like to find a church in Toronto that's being persecuted and then you would go there? آیا شما خودتون در تورنتو دنبال کلیسایی میگی که در اونجا آزار و اذیت است برید اونجا؟ Nobody is asking for this. هیچ کسی همچین سوالی ازتون نمیکنه. But God has a way of working with people who are in trouble. ولی خداوند راهی داره که عزیزان با آدمایی که اتفاقا تو مشکل و درد دارن کار میکنه. And so often when people are in chaos and in trouble, they cry out to God. و مردمی که در مشکلات و بدبختی و اینا قرار میگیرن شروع میکنن به فریاد کشیدن به سوی خدا. The church met in all kinds of places, synagogues, houses, riversides. و کلیسا همه جا بوده، تو معبد بوده، تو خونه بوده، جاهای مختلف همیشه برگزار شده. Now I know that Persians kind of like to meet in nice buildings, right? و من فکر میکنم یه جورایی مردم ایرانی دوست دارن تو ساختمونای خیلی باحال و درست بشه. اینطور نیستش؟ Is that true? آیا این درسته؟ Do you like to meet in a nice place? آیا شما دوست دارید توی ساختمونای خیلی خوب همیشه دور هم جمع بشید؟ Looks like a church. که مثل یک کلیسا باشه از Has a ظاهری؟ steeple on top. مثلا بالاش اینطوری خیلی مثل کلیساها اینطوری بالا And a باشه. cross on top of the و steeple. بالاش یه دونه صلیب باشه. What if we were only meeting by a riverside? اگر مثلا بریم کنار رودخونه با هم جمع بشیم. Would you come? آیا اونجا میایین جمع بشید؟ Would this be a good church? آیا میتونه کلیسای خوبی باشه اونجا؟ What if I was meeting in somebody's house? و چطور بشه مثلا توی یه خونه یه نفر بریم که دور هم کلیسا رو Would تشکیل you بدیم؟ come? آیا میایید بازم؟ Is that like a real church? آیا واقعا میشه کلیسای واقعی؟ Is that a good church? آیا میتونه کلیسای خوب باشه؟ In the beginning, the Apostle Paul said, of the Christians, there were not many influential, not many noble, lots of lowly, and even slaves. در ابتدا میگه که پولس که بعدا خودش مسیحی میشه، بعد میشه خودش تأسیس کننده کلیسای مختلف، میگه در ابتدا خیلی کسان نبودن که بتونن اثرپذیر باشن و خیلی آدمای نابغه‌ای باشن، خیلی، ولی اکثر آدما خیلی بدبخت و خیلی پست بودن. What do you think? If I were to say to you this afternoon, we're going to visit a good church. چی فکر میکنیم؟ مثلا من به شما بگم امروز بعد از اون میخوام بریم یک کلیسای خوبی رو با هم ملاقات کنیم. They're all slaves. و همه‌شون اونجا بردن. Would you come? آیا شما میایید؟ Oh, would you come? میایید یا نمیایید؟ Yes. میایید؟ Is it a good church? آیا کلیسای خوبیه که همش بردن؟ I just want you to understand that when the church started, those are the circumstances in which it began. ولی میخوام اینو بهتون بگم که بابا این کلیساهایی که اول درست شدن این شرایطشون بود، توشون پر از برده بود. So what is a good church? پس بالاخره کلیسای خوب کجاست؟ Excellent. که عالی باشه Good. یا خوب باشه Average. یا مثلا معتدل، Poor. متوسطه یا اینکه نه How خیلی would you پایینه. recognize a good church? یک کلیسای خوب میتونه کجا باشه؟ Well, let me give you a few clues. بذارید یه سری اینجا سرنخ به شما بدم. Now, some people might have about 50 clues. بعضی ممکنه 50 تا سرنخ داشته باشن. I'm only giving you 5 or 6. من فقط 5-6 تا بهتون میدم. First of all, اول از همه they hold fast to the message of Jesus. این خیلی مهمه که همشون خیلی محکم به پیغام مسیح بچسبن. They are faithful to the message and they are faithful about proclaiming the good news. یک، به همون پیام خیلی وفادار باشن، هم وفادار باشن این کلام رو به همه جا پخش کنن. This should be right in the center of it. این باید مرکز اون کلیسا قرار In بگیره. Galatians chapter 1 it says, I am surprised at how quickly you are deserting the true gospel. و می‌بینیم در مثلا در غلاطیان باب 1 آیه تا 6 داره میگه من خیلی عجیبه برام که یهو چطور شد شما رفتین دنبال یک انجیل دیگه، اصلا خبر خوش دیگه. So in the first century there were people who at the beginning came along and they believed the gospel and a short time later they were disappearing. میگه در کلیسای قرن اول هم اینطوری بود که اولش می اومدن خیلی مشتاقانه دنبال انجیل و بعدش یهو پخش و پلا میشدن مثلا دنبال چیزای دیگه. They were no longer holding firm to the gospel message. They didn't know. They were no longer holding firm to it. بعد از یه مدتی درست خیلی سفت نمیچسبیدن به اون در واقع فونداسیون پیام انجیل. So no matter where you go, اصلا مهم نیست شما کجا میرید. if you go far from here like to Scarborough, مثلا برید ته اسکاربرو. but you find people there who believe the gospel, their lives are changed and transformed by Jesus, this is a good thing.
میدونی اگر رفت یه کلیسای خیلی خیلی جای خیلی دور اما مردمش تو آنچنان به اون کلام چسبیدن که دارن همه‌شون تبدیل میشن، دارن تغییراتی پیدا میکنن، این میتونه یک عامل خیلی خوبی باشه. Now, as long as they're just sitting in the pews and singing songs, you don't really know. ولی فقط زمانی که فقط نشستن و دارن آهنگا سرودا رو گوش میکنن شما چیزی نمیدونی که. I didn't do that. Yeah. But it's when you get talking to them and you discover that they are enthusiastic and excited about Jesus and his life-changing power, they talk about it spontaneously, then you know that you are discovering the real thing. اما وقتی که شروع کردیم با اون آدمای اون کلیسا صحبت کردن و بعد فهمیدی که با تمام قدرتشون دنبال این هستن که تغییر پیدا بکنن، تبدیل پیدا بکنن، اونجا یه جای خیلی خوبیه. If you come to a church and it's all about the pastor and all about the building and all about the music, you don't know what you have. اگه برسید توی یک کلیسا که فقط صحبت از کیشیش اونجاست، فقط صحبت از ساختمونش، فقط از سرودهاشه، شما اصلا نمیدونید اونجا چه خبر هست. I will be looking for relationships of love. من دومی چیزی که هست باید ببینیم که چه محبت اینا در ارتباط با هم دارن. Do the people love each other like Jesus said? آیا واقعا مردمی که اون کلیسا هستن مثل اونجور که عیسی مسیح گفت همدیگر رو محبت دارن؟ I don't mean do they love perfectly. من منظورم این نیست که همه‌شون اینطوری کامل اون محبت داشته But باشن. is it obvious that they love each other because of Jesus? ولی یه جوری مشخص بشه که حداقل به خاطر عیسی مسیح همدیگر رو محبت دارن. I'm not asking you to find a perfect church, just a good one. من منظورم این نیست که برید یک کلیسای کامل رو پیدا بکنید، Because برای که خوب باشه. if it's a perfect church and you go there, it might no longer be perfect. ولی منظورم اینه که واقعا که فکر می‌کنی یک کلیسایی میری که اونجا کامل هست، میتونه بعداً واقعا کامل نباشه. Generosity. و بعدش درش سخاوت در اونا دیده بشه. Do they care about the poor and especially about the believers who are poor? آیا اون مردم اون کلیسا واقعا اهمیت میدن به آدمای فقیر، به خصوص ایماندارهای فقیر؟ This is something that is very important and very obvious that should be there. این مسئله باید خیلی روشن و آشکار در اونجا مشخص باشه. Are the leaders good examples? Are they imitators of Jesus? آیا اون کلیسا آدماش واقعا پیروهای خیلی خوبی از عیسی هستن، نمونه‌های خیلی خوبی هستن؟ I'm not asking necessarily if they have a degree or are well educated. من منظورم واقعا نیست که همه‌شون اینا داره یه سری دانشنامه‌های خاص الهیاتی باشن. I am asking, do the leaders behave like Jesus? آیا واقعا رهبران اون کلیسا به شباهت کلیسا به شباهت مسیح دارن عمل میکنن؟ Many years ago, there was a woman that came to our church in Waterloo. چندین سال پیش یه خانم اومد به کلیسای ما در واترلو And she paid me a great compliment. و خیلی از من تعریف کرد. She said, و گفتش she said it was the first time she saw Jesus with skin on. و گفت برای اولین بار بود که من عیسی رو در پوست دوباره دیدم. Now, I felt kind of unworthy about that. من خودم احساس خیلی بی‌ارزشی نسبت به این مسئله کردم. خب گفتم نه اینطور نیست. But that's what she thought. اما اون چیزی بود که اون خانم فکر کرد. So when you go somewhere and you see that the leaders, they're behaving like Jesus, they're imitators of him, that's a good thing. پس اگر رفتین یه جایی دیدی که رهبران این کلیسا عزیزان دارن به شباهت مسیح و عیسی عمل میکنن، اونجا جای خیلی When خوبیه. you take the whole group together, و دوم اینکه بتونه اون کلیسا تمام آدما رو با هم نگه داره. does the congregation behave like a body? اینکه تمام جماعت مثل یک بدن با هم کار بکنن. You know, the Bible teaches that Jesus is the head of the church. میدونی کتاب مقدس به ما یاد میگه که عیسی مسیح سر کلیساست. And the church is his body. و کلیسا میشه بدن عیسی. That is that all of us are arms and legs and fingers and parts of the body. و یعنی ماها هممون میتونیم دست، پا، انگشت، تیکه‌هایی از این بدن باشیم. Each is contributing something. هر کدومشون یه جوری دارن یه کاری انجام میدن. They're not just sitting and watching. یعنی فقط بشینیم و فقط نگاه کنیم. They're contributing. بله یه جورایی دارن خب سهم میکنن. They're doing what the head is calling them to do. در واقع مغزشون داره بهشون میگه چیکار بکنن. They are like a family. بعد مثل یه خانواده باشن.
One of the things that I have enjoyed about coming to this church یه چیزایی که من واقعا لذت میبرم که به این کلیسا میام اینه is the affection that you have for each other. این مهربونی است که شما نسبت به همدیگه دارید. It's something that I've often noticed here. و این چیزی که اغلب من بهش اینجا مورد توجه من قرار گرفت. So when you come in and greet each other, وقتی من میبینم شما میایید و همدیگه رو چجوری احوالپرسی میکنید، you look like you're behaving like a family. شما به نظر میاد که مثل یه خانواده داری رفتار میکنید. I remember I used to see a sister, and when she saw somebody coming in at the back, من یادم میاد که یه خانم خواهری رو میدونم بعد که از اون از عقب میامد she would blow a kiss to somebody coming in at the back. و همینطوری بوس میفرستاد به همه اینطوری. Got that? میدونی کدوم میگم؟ Good churches can be very different. یک کلیسای خوب میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه. I was talking to Pastor Karamat just this week about this. ما داشتیم با همدیگه این هفته صحبت میکردیم. Have you ever been to a mall where there's a revolving door? مثلا اگه شما رفته باشین از یه جایی که از این درایی است که اینطوری میچرخه دراش اینطوریا. You have to make sure you get in at the right spot. بعد خیلی سریع بپرین خودتون تو قرار بگین که بتونین دره که میچرخه بتونین برین تو. And you kind of keep moving till you get بعد out of خودتون another اونجا spot. حرکت کنین که بتونین گیر نکنین برین تو. You know, some churches are kind of like that. بعضی کلیساها انگار اصلا اینطوریه. It's a revolving door church. انگار که یک کلیسایی که درش هم تو داره میچرخه. We were talking about small churches in Turkey. ما مثلا صحبت‌هایی کردیم در مورد کلیساهای خیلی کوچیک در ترکیه. Persian people have left Iran and arrived in Turkey. ایرانیایی که ایران رو ترک کردن اومدن به ترکیه. In small groups. در گروه‌های کوچک. Everybody is hoping to leave. همشون هم امیدشونه که اونجا رو ترکیه رو ترک بکنن. Everybody has left Iran behind. همشون دیگه ایران رو حالا گشتن پشت سر. Now we're in Turkey where they don't want us. حالا اومدن ترکیه اونجا گیر کردن. Everybody's hoping to immigrate to some place like Canada. و همشون امیدوارن که به یک کشوری مثل کانادا مهاجرت کنن. So nobody wants to stay there. اونجا جاییه که هیچ کس نمیخواد اونجا بمونه. And still, this is a place where they are coming to know Christ, where they are coming to know other Christians. ولی در این حال همه آدما اومدن اونجا یه جورایی حالا به طور مستقیم غیر مستقیم میخوان عیسی مسیح رو بشناسن. And God is alive and at work among those small groups of people. ولی خدایی که زنده هست داره بین هم گروه‌های کوچیک ایرانی داره اونجا کار میکنه. And someday when they immigrate to Canada, حالا یه روز اگه اومدن به طرف مهاجرت کردن به they کانادا، will say, you know what? میدونی چی میگم میدونی چی شد؟ That was so beautiful back in Turkey when we were in that revolving door church. با اینکه مثلا ما یه روزی تو ترکیه بودیم و مثل اون کلیساهای مثل این درش مثل این کلیسایی بود که درش همونطوری میچرخید ما میچرخیدیم. But we learned so much there. اما خیلی چیزا اونجا یاد گرفتیم. We met people who were just like us. ما آدمایی رو ملاقات کردیم که دقیقاً مثل خودمون بودن. Desperate people. مردمی که خیلی محتاج We بودن. had so much in common with each other. و خیلی چیزا رو در اشتراک با هم داشتیم. You know, God is doing something special in those places. میدونی خدا کارهای خیلی خاصی در اون جاها میکنه. In refugee camps all around the world. مثلا در همه کمپ‌های پناهندگی. There are temporary churches. اونجا کلیساهای موقتی هست. And they are springing up. و اونجاست که یهو جهش پیدا There's میکنن. nothing else to do in the refugee camp but go to church. برای اینکه در کمپ‌های پناهندگی کاری ندارن بکنن، همش میرن به کلیسا. There is something special about them. یه چیز خیلی خاصی در موردشون هست. We should not say, oh, that's not a good church, that's not a real church. نه برای اینو بگیم که نه این کلیسای خوبی نیست، نه اصلا واقعی نیستن. God is at work there. برای اینکه خدا اونجا هم داره کار میکنه. Here in Canada we have what we call student churches. ما اینجا در کانادا کلیساهایی داریم که بهش میگن کلیساهای دانشجویی. There are churches on university campuses. کلیساهایی داریم که در خود دانشگاه‌ها برقرار میشن. These students are only planning to be there for 3 or 4 years. و اونجا این دانشجوها اونجا شاید چند سالی فقط اونجا بمونن. So they join this university student church. اینا میان به این دانشجوها هستن که به این کلیساهای دانشجویی میپیوندن برای مدتی. Everyone is a student. و بعد تا زمانی که دانشجو هستن They're all the same age. و بیشترشون تقریبا یک سن دارن. Is it a good church? آیا این بهش میگن کلیسای خوب؟ Yes, it can be a very good church. میتونه کلیسای خوب باشه.
It's for a particular purpose, for a particular time. برای اینکه برای یه مورد خاص و منظور خاص اون کلیسا اونطوری درست شده. There are first generation immigrant churches just like here. و کلیسایی هستن مثل کلیسای ما که اولین نسل مسیحیشون هستن، مثل کلیسایی که اینجا هستیم ما. There are long traditional churches here in Canada that are shrinking. و خیلی کلیساهایی هستن که از نسل‌های بسیار پیش در کانادا مسیحی بودن اما دارن هی کم و کمتر میشن. But immigrant churches can hardly find a space to meet because there are 2 or 3 or 4 churches meeting in all of those churches all across the city. و برای کلیساهایی که اولین نسل هستن که اومدن تو این کشور براشون خیلی سخت است که بتونن جایی رو درست پیدا کنن برای که هر کدوم از این مهاجرا واسه خودشون جاهای مختلف میرن. So while one church has a beautiful building but hardly any people, و مثلا یک کلیسایی که ببینیم که ساختمان خیلی خوبی داره ولی آدم نداره اصلا. it's being filled up in the afternoon and the evening and then Saturday by immigrant churches. اون بعد ببینیم که مثلا بعضی کلیساها هست که همینطوری صبح بعد از ظهر همینطوری آدم میره و میاد ولی کلیساهایی که معبود مهاجرا میشه. And many of those immigrant churches are made up of people who have come from places of great trouble. و خیلی از این کلیساهای مهاجرتی عزیزان آدماش از جاهایی میان که بسیار در سختی بودن. Which is the better church, the one that owns the building or the one that meets in the building? حالا کدوم کلیسا بهتره؟ کدوم؟ اونی که خودشون ساختمون دارن یا اون یا اینکه ندارن، یعنی مثل ما در اینجا از اینجا استفاده میکنن. Now, maybe that's not a fair question. ممکنه این سواله بسیار چیزای جالبی نباشه. Maybe they're both good churches. ممکنه هر دوشون خوب باشن کلیساها. But I can tell you that people who have come here from all around the world, many of them have come through great tribulation. ولی میخوام فقط اینو بگم خیلی‌ها که اومدن از بیرون داخل کانادا وارد کلیسا شدن از خیلی بدبختی‌ها وارد شدن. I want to tell you a story. من میخوام یه داستانی براتون بگم. There is a pastor that both Pastor Karamat and I know quite well. یک کشیشی است که ما هر دو خیلی خوب اونو میشناسیم. He's a tall African. یک آقای آفریقایی خیلی قد بلندی هست. He's a very handsome man with a very warm smile. و یه خیلی خوش‌تیپ هست و همیشه لبخند داره. And last year he was driving in his hometown on the east side of Toronto. و پارسال بلند شد طرف شرق تورنتو که اونجا در واقع جایی است که اونجا از اول اومد و رفت اونجا. It was getting dark. و تاریک شد. So all the cars are driving with their lights on. و همه که ماشینا با چراغ روشنش حرکت And می‌کردن. he was slowly pulling up to a traffic light, a red light. و این کشیش آفریقایی رسید به یه چراغ راهنمایی قرمز. And suddenly a car pulled up on his left side right in front of him. بعد یه ماشین جلوش پیچید. It frightened him. و این یهو ترسید. So he flicked on his high beams just to let him know that he was there. و این شخص آفریقایی کشیش چراغ اینطوری بهش زد که بهش نشون بده که ببین من اینجام. And suddenly the car stopped. و اون ماشین یهو ایستاد. And a woman got out of the car. و یه خانم از اون ماشین پرید اومد بیرون. She was a white woman actually. یه خانم سفید پوست در واقع کانادایی بود. And she came back to his window. و اومد به طرف این در واقع پنجره این شخص آفریقایی And اینطوری. he said that she used all the bad words that he'd ever heard و in هر Canada. چی لغت بد داشت بر علیه این شخص استفاده کرد. So he decided that he would just quietly get away and he turned to the right onto the shoulder and to get away from her. و بالاخره یه جورایی سعی کرد خیلی آروم بپیچه و بره از یه راه دیگه بره خونه‌اش. Being a peaceful kind of man. یه جوری خاص با صلح و آرامش تموم بشه. And she followed him. اما اون خانومه تعقیبش کرد. So he turned right into a subdivision with all circles. هر طرف که این میرفت توی جاهایی اینم خانومه دنبالش میرفت. And she followed him. فقط دنبالش میکرد. When he turned right, she turned right. وقتی میرفت راست اونم میومد راست. If he turned left, she turned left. اگر چپ میرفت طرف چپ. He said we were like Tom and Jerry. مثل کارتون تام جری شده بود گفت. Said that finally we got away from her and we pulled into a driveway. بالاخره میگه رفتم یه جایی خونه یه جایی که پیدا کردم که برم توی پارکینگ اونجا رفتم اونجا قرار گرفتم این شخص Turned off آفریقایی the lights. و چراغاشو خاموش کرد And everybody was quiet. و سعی کرد خیلی آروم اونجا بشینه Nobody moved. هیچ حرکتی نکنه Nobody moved. هیچ کسی هم حرکت نمی‌کرد تو ماشین
So they decided it was safe, and he backs up. و یه خود بعد فکر کرد که خب دیگه خبری نیست، گفت برم حالا عقب. And he pulled out to drive away. و اومد بیرون و اومد شروع کرد به حرکت And کردن. suddenly she was right there. بعد خانم یه اومد سراغش. And she blocked him off. اومد اینو بلاکش کرد، جلوش وایستاد یهو. And now she came back to talk to finish her conversation. اومد اینطوری کرد. اومد میخوام من صحبتی که با تو شروع کرده حالا تموم کنم. And she said to him, I hate you. بعد بهش گفت به این خانم به این آقای آفریقایی گفت ازت نفرت دارم. And he said, but I love you. ولی این آقای آفریقایی بهش گفتش که ولی من تو رو دوست دارم. No, she said, I hate you. ولی خانم گفت نه من از تو متنفرم. And he said, but I love you. ولی آقای آفریقایی گفت ولی من تو رو دوست دارم. I hate you. I love you. I hate you. I love من you. تو رو نفرت دارم، من تو رو دوست دارم. And then she began to run out of gas. و بالاخره این خانم دیگه انرژیش تموم شد. And the 12-year-old boy, the son in the back seat, said, Dad, I think she wants to talk now. این پسر 12 که پشت سو گفت بابا مثل که این خانم میخواد حالا یواش یواش باهات صحبت کنه. So sure enough, she seems to be ready to talk. و مطمئن نبود که هنوز این میخواد صحبت بکنه. And she said, I don't know what came over me. بعد خانم اینطوری گفت نمیدونم چی شد که اینطوری من صحبت کردم. This just isn't like me. ولی من واقعا اینطوری نیستم. And the son is sitting in the back seat. ولی حالا پسر عقب که نشسته بود. He said, Dad, give her the tract. به باباش گفت یه دونه از این تبلیغات کلیسایی بده به این خانومه. So he reached in his pocket and he gives her the tract. He explains how he's a pastor and they begin to talk. و شروع کرد باهاش صحبت کردن که ما کجا هستیم، یعنی ما من خودم پستر هستم اینا. And by now she is crying. و این دو خانومه شروع کرد به اشک And he's ریختن. this very big man. و میدونین که این کشیش قد بلندی داره. And he puts his wings around her. اومد اینو با آغوش گرفت این خانومه رو. And they exchange contact information. و اطلاعاتش همدیگه رو به همدیگه رد و بدل کردن. They went home. رفتن خونه. The son said, Dad, don't get anywhere close to me with that coat on. She cried all over you. And this was during the pandemic. و به این پسره به باباش گفت نه یا نزدیک من. معلومه تو رفتی اینو بغل کردی. الان معلومه من مریض شدم مثلا شاید. Why am I telling you this story? چرا به شما این داستان رو گفتم؟ This pastor is still in touch with that lady a year میخوام and a اینو half بگم که later. هنوز این پستر آفریقایی با این خانومه در ارتباط هستن. People who have come here from all around the world and are meeting in these first generation immigrant churches have come from very difficult places. و میخوام اینو بهتون بگم آدمایی که اینجا مهاجرت کردن و الان به عنوان در کلیساهای مهاجرتی دارن با هم هستن از جاهای بسیار و زندگی‌های بسیار سختی عبور کردن تا اینجا There اومدن. is something special going on among them. و یه چیز بسیار خاصی در بین اونها در جریان هست. Are they a good church? آیا اونا کلیسای خوبی هستن؟ They might be a very good church. و شاید واقعا کلیسای خوبی باشن. You know, churches practice their essentials quite differently. و میدونی که کلیساها در اصل ممکنه خیلی نسبت به همدیگه در تفاوت در واقع برن جلو. These are the main things that all churches do. این چیزای اصلی است که بیشتر کلیساها انجام میدن. They care for the needy, they practice evangelism, fellowship, leadership. به فکر فقرا هستن، بشارت میدن، مشارکت دارن، رهبریت دارن. They pray, they have teaching and preaching, they have worship. دعا میکنن، تعلیم دارن، سخنرانی دارن، موعظه دارن، سرود دارن. If you say, where's a good church? ولی وقتی که شما بپرسید یک کلیسای خوب کجاست؟ They will all be doing these things, همشون دارن اینا رو انجام میدن یه جورایی. but they may be doing them differently. ولی ممکنی به شکل مختلفی انجام بدن. Some of it may seem familiar to you, some of it not so much. ممکنه بعضیشون خیلی با شما آشنا باشین، بعضیشون نه. A church can change month by month or from year to year. بعضی کلیساها هستن که میتونن ماه به ماه یا سال به سال اصلا تغییر کنن. So what is a good church? بالاخره یک کلیسای خوب کجاست؟ Excellent church. یک کلیسای عالی، Good church. خوب، Average church. متوسط، Poor church. یک کلیسای وضعش خیلی خراب باشه. How do you choose a church and decide to stay there or not? چجوری میتونی یک کلیسا رو اصلا انتخاب کنی و بخواید اونجا بمونید؟ Well, I would say, did God bring you here? آیا خدا شما رو اینجا آورد؟ Is there some evidence that you could point to and say, it's like God
brought me here. میتونی یه چیزایی رو به عنوان واقعا گواهی بیاری که بگی واقعا من میدونم که خدا منو اینجا آورد. If God brought you here, stay here. اگه خدا شما رو اینجا آورده همینجا هم بمونید. Unless he's leading you somewhere else. مگر اینکه واقعا شما رو به سمت دیگه‌ای داره هدایت میکنه. So what would that look like? و این چجوری میتونه بشه حالا؟ Well, if somebody said to you, could you come and help us start a new church someplace else? You've been a Christian now for 10 years. Could you come and help us? And you pray and you think, I think God is calling me to do this. مثلا ممکنه که شما 7 8 10 سال دارین میاد اینجا و بعد یه جای دیگه دارن کلیسایی رو میخوان درست بکنن، بیاد به شما بگه میتونین بیاید با ما کمک بکنید. Maybe another church says we need somebody just like you. We don't have anybody in our church like that. ممکنه کلیسای دیگه بیاد بگه ما یه نفر دقیقاً مثل خودت لازم داریم که ما اصلا نداریم هیچ کسو. It's always a good question to ask. همیشه این سوال خوبی که ما از خودمون بپرسیم. Is God actually leading me somewhere else or am I just running away? یا واقعا خدا داره منو هدایت میکنه به جای دیگه یا که خودم دارم میرم. If you're just running away, اگه فقط دارین در میرید then you're taking your trouble with you somewhere else. دارید هم مشکلات خودتون رو جای دیگه هم میبرید با خودتون. I would say don't do that. من بهتون میگم این کارو نکنید. If he's not leading you somewhere else, then stay where you are. That's the general rule. یک در واقع رویه کلی اینه که اگه واقعا خدا شما رو به جای هدایت نمی‌کنه بمونید. Now you might have questions about this. ممکنه یه سری سوالات در این مورد داشته باشید. You can talk to me afterwards about it. هم بعد از امروز میتونید با من صحبت بکنید. We learn so much by staying together. ولی ما خیلی چیزا رو میتونیم با هم بودن یاد بگیریم. You know what? میدونی چیه؟ Some years ago, I was in. This is a long time ago. I was in our church in Waterloo. میدونی خیلی سال پیش با یک کلیسایی در شهر واترلو بودم. And we had some kind of. I thought they were difficult people. من فکر می‌کردم یه جورایی مردمش خیلی مشکل آفرین هستن. And I was comforting myself with this. و خودم رو اینطوری آرامش میدادم. Well, at least if they sometimes leave, at least we won't have others that are that bad. ممکنه بگم بعضیشون خب بله حالا که همشون ممکنه یه سریشون برن اما همشون اینطوری نیست که بد باشن. But you know what? I discovered that I had to learn to get along with all kinds of people. ولی میدونی چیه؟ من یاد گرفتم که بتونم یه جوری با همه کنار بیام. And it's not that easy. ولی این آسون نیستش. I've worked with some people for a long, long time. من با بعضیا کردم برای خیلی مدت طولانی کار کردم. I've had differences with just about everybody. و اختلافاتی داشتیم مثل هر کسی که میتونه داشته باشه. We have to find a way to get over it. ولی بعد یه راهی رو پیدا کنیم که بتونیم با این مشکل با هم روبرو Even if you choose one person to marry and spend the rest of your life with them. مثل این میمونه که شما یه نفر رو پیدا می‌کنید که باهاش ازدواج کنید و تمام مدت زندگانیتون بعد باهاش باشید. And this is the one person you picked out of the whole world to spend your life with. برای اینکه اون شخص رو از کل دنیا شما انتخاب کردید که تمام زندگیتون باهاش بگذرونید. And then you discover that even this person اگه حالا پیدا بکنید که حتی این آدم خودتون انتخاب کردید. That you chose out of the whole world. که تمام دنیا رو انتخابش کردید. Some days proves to be difficult to get along with. یه روزایی میرسه که میبینی خیلی سخته باش کنار اومدن. Sometimes they think I'm that person. بعض وقتا میگم خب نکنه من اون آدم بده هستم. We have a lot to learn. ما خیلی چیزا هست که میتونیم یاد بگیریم. By staying together. با موندن با هم دیگه. Are you with me? میفهمی من چی میگم؟ You understand what I'm saying? میفهمی من چی میگم؟ Do you even agree with what I'm saying? آیا اصلا موافق اون چیزی که من میگم هستی؟ Can I get just a small amen? یکی حداقل یه آمین کوچولو بگید. It's so important for us to get involved according to our giftedness. خیلی عزیزان مهمه که ما بر اساس اون هدیه‌ای که طرف خدا به ما داده شده هممون یه جوری در کارهای کلیسا با هم باشیم. When we are young or are new believers, we don't know what we're gifted to do. ما اگه جدید باشیم تو کلیسا خب معلومه نمیدونیم که واقعا هدیه طرف داریم بتونیم انجام بدیم. So just offer to do something that is a little bit interesting to you. و ممکنه خیلی عقب یک کاری رو که دوست دارین انجام بدین براتون جالب باشه. And if you're really bad at it, ولی اگه خیلی نسبت به اون کار نمیتونی خوب باشی بد این. Do you think you would notice? آیا شما فکر می‌کنید مورد توجه قرار گرفتین؟ Probably you would. احتمالاً همینطوره. But to begin to get involved and to offer to do something.
ولی برای اینکه بیایم خودمونم با هم مشارکتی داشته باشیم و یه چیزی از خودمون ما مایه بگذاریم. You might do something spontaneous. ممکنه بعضی کاری رو از خودتون شروع کنید. We had a woman in our church years ago in Waterloo. ما یه خانمی خیلی سال پیش در واترلو داشتیم. And I noticed something unusual about her. و یه چیز خیلی غیر معمول در موردش مورد She توجه was قرار a گرفت. woman maybe in her 50s at the time. اون موقع حدود 50 سال خورده‌اش بود. And I noticed that there was a younger woman who would just sit beside her and put her head right over on her shoulder. و دیدم یه خانم جوان‌تری همیشه سرشو میذاره رو دوش اینطوری. It was an expression of compassion and kindness that I was watching. این چیزی که من نگاه می‌کردم یه جوری داشت نشون میداد یه حالت مهربونی و شفقتی بین اینا. Nobody had to ask that woman to be on a committee to do this. هیچ کس از این خانم سوال نکرده بود که این کار رو انجام بده. She was just kind and loving to this younger woman. ولی فقط این خانومه یه جوری به اون نسبت به خانم جوونه خواست نشون بده که مهربون شفقت. And I could see that this younger woman had an attachment to her that was quite special. ولی منم فهمیدم که چجوری این یه ارتباط خیلی خاصی بین این خانم جوانتر و این خانم مسن‌تر قرار گرفته. That she was almost treating her as if she was her mother. و یه juri دختر جوان با این خانم بزرگتر این که مادرش هست برخورد می‌کرد. There are things that we can do spontaneously without being asked or without volunteering. We just spontaneously do them. پس یه سری کارها هست که ما میتونیم انجام بدیم از خودمون. لازم نیست کسی از ما سوال بکنه یا یه چیزی باشه به ما تحویل بده اون انجام بدیم. We might get involved in short-term projects. ممکنه در بعضی از کارهایی که برای مدت کوتاه به ما داده بشه ما بیام کار کنیم. We're going to have Persian New Year. مثلا نوروز که داریم سال نو. We need some people to look after the food. مثلا میگیم که بعد شماها برای غذا کمک We بکنید. need drama. یه سری هستن که برای تئاتر و نمایشنامه We باشن. need actors. یه سری ما داریم که اینجا بتونن نمایش رو بازی کنن. Brother Ramtin can act about 4 parts. ولی مثلا رامتین رو میاریم میگیم تو در 4 نقش بازی کن. But it's for a short-term commitment. ولی این میتونه برای مدت خیلی کوچیک یک تعهد کوتاه مدت باشه. But often when we are involved in those short-term commitments, we feel a special connection. ولی همینطور که همین چیزای کوتاه موقت هم که با هم هستیم می‌بینیم یک رابطه خاصی بین ما ایجاد میشه. Or we can make a long-term commitment of regularly doing something every week we're going to serve in some way. یا اینکه در یک تعهد مرتب و خیلی طولانی خودمون رو قرار میدیم. And if you ask one of these 3 people, و ممکنه از یکی از این آدم‌ها که در این 3 قسمت که الان صحبت کردنشون سوال کنید، are you quite involved in your church? آیا کاملا شما با کلیسای خودت در ارتباط هستی کار میکنی؟ The ones who are doing spontaneous things will say, not that much. اونایی که همینطوری برای خودشون یه کارایی میکنن از رو قلبشون میگن ممکنه نه ما زیاد داخل. Those who are involved in short-term projects would say, well, somewhat. بعضیا که تو قسمت‌های موقت بهشون یه چیزایی داده میشه ممکنه بگن یه جورایی آره ما داخل هستیم در کلیسا. But those who make commitments to do something regularly every week or every 2 weeks, they would say, yeah, we're quite و involved. اونایی که به طور کامل هر هفته دارن این چیزو میگن بله ما اینجا داریم کامل در مشارکت در کار کلیسا Now هستیم. we need all 3, ما همه این 3 بخش رو لازم and داریم. there are reasons why you may not be able to do the third و option. میتونه دلایلی باشه که ممکنه همه ما نتونیم اونا رو انجام بدیم. I'm just saying that it varies. The degree to which you are available to be involved will vary from time to time. من میخوام اینو بهتون بگم که از به یک جورایی هر چقدر کم کوتاه بزرگ به طور کامل میتونه متفاوت باشه در دخیل شدن شما در خدمات کلیسا. The Apostle Paul said this. این ببینیم عزیزان پولس رسول اینو میگه در فیلیپیان Do everything without complaining and arguing. هر چیزی رو بدون بحث و شکایت انجام بدید So that no one can criticize you. که هیچ کس از شما نسبت به شما مخالفت نکنه. Live clean, innocent lives as children of God. و مثل فرزندان خدا یک زندگی بدون گناه و پاکی رو هدایت کنید. Shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. و در این دنیای منحرف شده عزیزان مثل نورهای درخشان بدرخشید. Would this be a good church? آیا میتونه این کلیسای خوب باشه؟ If you have a bunch of people like that, که بتونه آدماش
یک عالم آدم اینطوری داشته باشه. Would that be a good church? آیا میتونی کلیسای خوب اینطوری باشه؟ I think so. من فکر میکنم. Would you like this to be a good church? دوست داری همچین کلیسایی مثل این کلیسای خوبی باشه؟ Yes? Yes. So these are some of the ways. این بعضی از راهایی بود که صحبت کردیم. I would love to hear من دوست دارم از شما بشنوم that every time I drive through Toronto on the 401, که وقتی که همینطوری از این اتوبان 401 اینجا رد میشم I would hear whispers, بشنوم یه چیزایی رو Spirit of Truth Church is a good church. که بشنوم کلیسای رو راستی کلیسای خوبیه. Amen? آمین. Amen. آمین. Thank you. Thank you.